کنزا کدھر ہو؟ جیسے وہ روم میں داخل ہوا تو کنزا کو آواز دینے لگا، مگر کنزا کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اس نے بیڈ کی طرف دیکھا، سارا بیڈ بکھرا ہوا تھا۔ اس نے کمبل ہٹایا تو بیڈ شیٹ پہ لگے ہوئے داغ دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے تھے۔ یہ داغ کہاں سے لگا کنزا؟ ٹھیک تو ہے نا؟ کنزا کنزا آپ کدھر ہو؟ اچھا، اچانک اس کی نظر باتھ روم کے دروازے کی طرف گئی۔ اس نے دیکھا تو باتھ روم کا دروازہ بند تھا۔ وہ جلدی سے باتھ روم کے پاس گیا۔ کنزا آپ ٹھیک تو ہو نا؟ کیا ہوا ہے؟ وہ مسلسل دروازے پہ دستک دے رہا تھا۔ اندر سے اس کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ کنزا نے کافی وقت باتھ روم یا دروازہ کھولا۔ ارشمان نے پریشانی کے عالم میں اسے پوچھا، کیا ہوا؟ اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ داغ کس چیز کے لگے ہوئے ہیں؟ وہ نرمی سے اس سے پوچھنے لگا۔ اسے بیڈ پر لے آیا تو ایک دم سے اس کی گود میں بیٹھ گیا۔ اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیا۔ وہ بہت بری طرح سے رونے لگی۔ میری جان، ہوا کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، میرا بچہ کیوں رو رہی ہو؟ ارشمان نے محبت بھرے انداز میں کہا تو وہ کچھ جواب دے رہی تھی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے دیکھنے لگا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، مجھے پیٹ میں بہت زیادہ پین ہو رہی ہے۔ اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ جب اس نے پیٹ درد کی بات کی تو وہ سمجھ چکا تھا۔ اس نے جیسے اپنی گود سے نکالا تو اس کی ساری قمیض پہ بھی داغ لگے ہوئے تھے۔ وہ دیکھنے لگی، اور مجھے نہیں پتا یہ سب کچھ لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ روتے ہوئے بولی، اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ اس نے کبھی ان چیزوں کے بارے میں اسے بتایا نہیں تھا، اور جب اس کے نکاح میں آئی تھی تب وہ بہت چھوٹی تھی۔ شاید اس کی ماں نے بھی اسے اس سب کے بارے میں نہیں بتایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ جانتی نہیں تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جاؤ، میں بتاتا ہوں یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا، پریشان مت ہو۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ پین ہو رہی ہے؟ ہاں، بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، بس نا، بالکل بھی نہیں رونا، وہ محبت بھرے لہجے میں بول رہا تھا، مگر اس نے رو رو کر اپنی بری حالت بنا لی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل لال سرخ ہو گئیں۔ اس کے بازو سے پکڑا اور اسے چینجنگ روم کی طرف لے کے جانے لگا۔ ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو۔ اسے چینجنگ روم میں لے کے آیا اور اگلے لمحے اسے وہاں کرسی پر بٹھاتا ہوا الماری کی طرف گیا۔ اندر سے کچھ چیزیں نکال کے اسے دیں تو وہ حیرت سے کبھی ان چیزوں کو دیکھتی، کبھی اس شخص کو دیکھتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ مجھے یوز کرنا نہیں آتا، وہ دوبارہ سے روتے ہوئے بولی تو وہ اس کے قریب ہوا۔ آپ کو پتہ ہے اتنی رات کو مجھے باہر جانے کا کتنا زیادہ شوق ہوتا ہے؟ ہاں میرا بچہ، وہ تو مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ رات کو میرے بچے کا مجھے تنگ کرنے کا کتنا دل ہوتا ہے۔ کنزا نے ہنستے ہوئے اپنے بھائی کی طرف دیکھا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے تھے۔ اس وقت شہر سے وہ لوگ واپس گاؤں آئے تھے، اور ہمیشہ کنزا کی فرمائش پر آلیان اس سے کہیں نہ کہیں لے کے چلا جاتا تھا۔ اچانک ان کی گاڑی کے سامنے آ کے ایک گاڑی رکی تھی۔ آلیان کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ آلیان نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلا تو سامنے سلطان افندی کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی گاڑی دیکھ کے اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ وہ نشے کی حالت میں لگ رہا تھا۔ جیسے وہ گاڑی سے باہر نکلا تو عجیب نگاہوں سے اس سے دیکھنے لگا۔ سلطان کی بات سن کے اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ سلطان آگے سے اپنی گاڑی ہٹاؤ، مجھے جانے دو، آلیان نے غصے میں کہا۔
تو اس کی بات سن کے سلطان ہنستے ہوئے کہنے لگا، اچھا مال لے کے گھوم رہے ہو؟ گاڑی میں اس نے گاڑی میں بیٹھی ہوئی 8 سالہ کنزا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو یہ سن کے اس شخص کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے تھے۔ سلطان، میں نے بولا کہ گاڑی آگے سے ہٹاؤ، اتنا چھوٹا سا مال لے کے گھوم رہے ہو؟ یا بہن ہے تمہاری؟ ہاں بہن ہی ہوگی نا، تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے دے دو، بڑی طلب ہو رہی ہے۔ یہ سن کے آلیان کو غصہ آیا، اس نے زور سے مکہ سلطان کے منہ پر رسید کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کے بارے میں ایسی گھٹیا بکواس کرنے کی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، ارے اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ کچھ لمحات کے لیے تو تم سے مانگا ہے تمہاری بہن کو۔ وہ جلدی سے گاڑی سے نکلی۔ بھیا چلے نا، وہ معصومیت سے بولی۔ ارے بھیا کی بچی ادھر تو آؤ، سالی کتنی حسین ہے۔ اس کی بات پہ وہ مزید غصے میں اسے دیکھتے ہوئے اس کے قریب ہوا تھا اور اسے بہت بری طرح سے مارنے لگا۔ اسی لمحے سلطان نے اپنی پسٹل نکال لی، کہنے لگا، خبردار جو تم نے مزید ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کے آلیان نے بھی فوراً سے اپنی پسٹل نکال لی تھی۔ نہیں بھیا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ معصومیت سے چلاتے ہوئے بولی تھی۔ اب دیکھو یہاں میں قصہ تمام کر کے تمہاری بہن کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی طرف آنے لگا تھا۔ میری بہن کا نام دوبارہ اپنی زبان پر لائے تو میں تمہاری جان نکال دوں گا، یہیں تمہاری قبر کھود دوں گا۔ تم کیا قبر کھودو گے؟ اتنی حسین ہے وہ، اس کی بہن کے بارے میں عجیب عجیب طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ کنزا حیرت سے اس شخص کو دیکھنے لگی۔ اگلے لمحے اس نے گولی چلائی تو کنزا کے منہ پہ خون کے چھینٹے پڑے تھے اور وہ سامنے زمین پر گرتے ہوئے سلطان کو دیکھنے لگی۔ آپ نے یہ کیا کر دیا ہے؟ وہ روتے ہوئے آلیان کو دیکھنے لگی۔ گاڑی میں بیٹھو۔ میں نے کیا بولا ہے؟ گاڑی میں بیٹھو۔ وہ نیچے گرے ہوئے سلطان کو دیکھ رہی تھی، مگر اتنے میں وہاں سلطان کے آدمی پہنچ چکے تھے۔ اس کا بھائی بھی پہنچ چکا تھا۔ لالا آپ نے یہ کیا کی ہے؟ وہ روتے ہوئے آلیان کو دیکھنے لگی تھی۔ لالا، اتنے میں وہ سب وہاں پہ اکٹھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے آلیان کو پکڑ لیا تھا۔ لالا کو چھوڑو، لالا کو چھوڑو۔ انہوں نے 8 سالہ کنزا کو بھی پکڑ لیا۔ لالا، میری بہن کو جانے دو، تم لوگوں کی دشمنی میرے ساتھ ہے نا، مجھے جہاں مرضی لے کے جاؤ، میں نے گناہ کیا ہے، ٹھیک ہے میں نے کیا ہے نا، مجھے اس کی سزا دے لو، لیکن میری بہن کو چھوڑو۔ آلیان غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ اتنے میں وہاں پہ ارشمان بھی آ چکا تھا۔ اسے نیچے گرے ہوئے سلطان کو دیکھ جلدی سے سلطان کے پاس آیا۔ سلطان، سلطان آنکھیں کھولو۔ ارشمان نے اس کے گال کو تھپکا تھا، مگر شاید وہ تو اگلی جہاں پہنچ چکا تھا۔ ارشمان چلا رہا تھا۔ اس وقت سب لوگ جرگے میں موجود تھے۔ ارشمان خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ طلال صاحب سامنے بیٹھے ہوئے حاکم صاحب کو دیکھ رہے تھے، جن کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ حاکم صاحب بھی یہ مان چکے تھے کہ ان کے بیٹے نے گناہ کیا ہے اور یہاں پہ خون کا بدلہ وہ خون ہی بول رہے تھے۔ وہ تو اپنے بیٹے کو کسی قیمت پہ کھونا نہیں چاہتے تھے۔ ارشمان اپنے بابا جان کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، بابا جان دیکھیں وہ بچی بتا تو رہی ہے کہ پہلے بھائی نے غلط باتیں کی تھی، دیکھو تم 8 سال کی بچی کی باتوں پر یقین نہ کرو، ہمیں خون بہا کا بدلہ خون بہا چاہیے۔ بابا جان اسے ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ یہ سن کے انہوں نے خونخوار نگاہوں سے ارشمان کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ خون بہا کا بدلہ خون بہا نہیں دینا چاہتے تو مجھے حاکم کی سب سے چھوٹی بیٹی کنزا ونی میں چاہیے۔ اور یہ سن کے حاکم صاحب کا دماغ گھوم گیا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگے۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کسی قیمت پہ اپنی بیٹی کو ونی نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگے، یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا، ونی تو آپ کو کرنا ہوگا۔
اپنی بیٹی کو یہ سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگے۔ نہیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر خون بہا کا بدلہ خون بہا ہو جائے۔ آلیان فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا ٹھیک ہے بابا جان، میں تیار ہوں۔ یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، میرا قتل کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں اپنی بہن کو کبھی بھی ونی نہیں ہونے دوں گا۔ ہاں میری غیرت کا معاملہ ہے، مگر حاکم صاحب نے اسے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آلیان تم پیچھے بیٹھ جاؤ، اس کا بڑا بھائی بھی آگے آ گیا تھا، دیکھیں ہم ونی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آلیان نے غصے میں اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آلیان تو کسی قیمت پہ اس چیز کے لیے مان نہیں رہا تھا۔ اس کے بڑے بھائی نے اسے خاموش کروا دیا اور اس نے ارشمان کی طرف دیکھا۔ وہ ارشمان کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ونی ہو کے نکاح میں اس کے ساتھ ہی جائے گی، اور ارشمان کبھی اس کے ساتھ کسی قسم کا ظلم نہیں کرے گا۔ ارشمان کے بارے میں سبھی جانتے تھے، اور تھوڑی دیر بعد اسی پہ سب لوگ متفق ہو گئے کہ ونی کر دیا جائے گا۔ وہ گھر آئے تو زینب بیگم لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگیں کیا ہوا ہے، کیا فیصلہ ہوا ہے؟ حاکم صاحب تو اپنی بیوی سے نگاہیں بھی نہیں ملا پا رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کنزا سب کے لیے کتنی زیادہ لاڈلی تھی، اسے تو سب ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھتے تھے، اب وہ اسے ونی کرنے لگے تھے۔ کنزا کو بھیجو، کنزا کو ونی کرنا ہے۔ یہ سن کے زینب بیگم نے تو اپنا دل ہی تھام لیا تھا۔ آپ ہی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنی پھول سی بیٹی کو ونی نہیں ہونے دوں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ ونی میں گئی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ دیکھو ہمارے پاس آخری راستہ یہی ہے، یا پھر تم ایک کام کرو، آلیان اور اس میں سے ایک کا انتخاب کر لو۔ ٹھیک ہے، آلیان کو وہ مارنا چاہتے ہیں، مار لیں، میں اپنی بیٹی نہیں دوں گی۔ پھول سی بیٹی، وہ روتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ شاید انہیں بیٹیوں سے زیادہ اپنی بیٹی عزیز تھی۔ آلیان نے گناہ کیا نا، تو آلیان کو سزا ملنی چاہیے۔ مانا کہ وہ میرا بیٹا ہے، مجھے پیارا ہے، میرا لاڈلا ہے، لیکن میں اس کے گناہوں کی سزا اپنی پھول سی بچی کو نہیں دلوانے دوں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، مگر حاکم صاحب اس سے لے کے جڑگے میں آ گئے۔ وہاں پہ اس کا نکاح ارشمان کے ساتھ ہو چکا تھا۔ وہ رو رہی تھی، نہیں بابا جان، مجھے آپ لوگوں سے دور نہیں جانا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی، مگر حاکم صاحب نے اشارہ کیا تھا کہ اسے گاڑی میں لے جاؤ۔ ارشمان نے اس کی کلائی سے تھاما تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، انکل پلیز میرا بازو چھوڑے نا، مجھے اپنے بابا لوگوں کے پاس رہنا ہے۔ وہ روتی سسکتی رہی تھی، مگر ارشمان نے لا کے اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی، پلیز خاموش ہو جائیں حاکم صاحب، تو وہاں سے جا چکے تھے۔ جبکہ وہ روتی سسکتی رہی، طلال صاحب نے اس سے کہا کہ تم اسے گھر لے کے جاؤ، مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ آ کے گاڑی میں بیٹھا، اسے دیکھا وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ پلیز انکل مجھے بابا کے پاس چھوڑ کے آئے نا، مجھے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے آلیان بھیا کے پاس جانا ہے، مجھے آلیان لالا کے پاس جانا ہے۔ وہ بس ایک ہی بات بولے جا رہی تھی، مگر اس نے کوئی بات نہیں کی۔ اسے لے کے گھر آ گیا۔ جیسے ہی وہ اسے لے کے گھر میں داخل ہوا تو سامنے بسمہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا تو تم لوگوں نے ونی کا فیصلہ کیا ہے، اس 2 ٹکے کی لڑکی کو تم لے کے آ گئے ہو۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، میں نے بولا تھا کہ مجھے اس آدمی کا سر چاہیے اپنے قدموں میں، جس نے میرے بیٹے کو اتنی بے دردی سے مارا۔ اما سائیں آپ کو پتہ ہے اس میں اس بچی کا قصور نہیں ہے، پلیز اس کے ساتھ ظلم مت کیجیے گا، بعد میں ہم دیکھیں گے ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن ابھی ہمیں یہی ٹھیک لگا، اس نے
मुलाजमा को इशारा किया कि इसे कमरे में छोड़ा और वो खुद बाहर चला गया। मुलाजमा इसे कमरे में छोड़ के गई। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। बिस्मा बेगम कमरे में दाखिल होते हुए इन्होंने खूनख्वार निगाहों से सामने कमरे के दरमियान में खड़ी हुई किंजा को देखा। एक एक कदम चलती इसके पास आई। अगले लम्हे इन्होंने तमाचा किंजा के मुंह पर रसीद किया। वो नीचे ज़मीन पर जा गिरी थी। इससे अपने गाल पर हाथ रखा हुआ था। कांपती हुई आवाज़ में कहने लगी, आंटी आपने क्या किया है? मुझे पेन हो रही है। वो एक हाथ मुंह पर रखते हुए बोली तो वो इसके बालों से पकड़ चुकी थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जैसे मेरे बेटे को बेदर्दी से मारा है तुम्हारे भाई ने, ऐसे मैं तुम्हें भी ख़त्म कर दूं। ये कहते हुए वो इसे बहुत बुरी तरह से पीट रही थी। इसकी पेशानी से हल्का हल्का सा खून रसने लगा था। वो 8 साल की बच्ची मुकम्मल तौर पर सहम गई थी। वो इसे मार पीट कर कमरे से बाहर चली गई, मगर इन्हें चैन तो अभी तक नहीं आ रहा था। आधी रात को अरिशमान कमरे में दाखिल हुआ। इससे हिचकियों की आवाज़ आई। वो सोफे के पीछे छुपी जा रही थी। अरिशमान इसके पास आया, आहिस्तगी से इसके पास बैठ गया। इसकी ठोड़ी से पकड़ के इसका चेहरा ऊपर किया। रोने की वजह से इसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। ये सब कुछ किसने किया? नरमी से इससे पूछने लगा। वो आपकी मम्मा ने, वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोली। इसके सीने से चिमट गई थी। वो बिल्कुल मुकाबिल शख्स से ऐसे लग रहे थे जैसे आलियान इसके लिए था, जो आलियान इससे मोहब्बत करता था। इससे जब हल्की सी डांट पड़ती थी तो आलियान इससे यूं ही अपने सीने से लगा लेता था। मुझे आलियान लाला के पास जाना है, प्लीज़ मुझे आलियान लाला के पास जाना है। वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोल रही थी और वह इसे अपने हिसार में लिए हुए था। चुप, रोना बंद करो। आज के बाद आपको कोई कुछ भी नहीं करेगा। वो रोते रोते इसके बाजों के हिसार में ही बेहोश हो गई थी। अरिशमान परेशान हो गया। किंजा आंखें खोलो, किंजा। इसकी गाल को थपथपाता हुआ लाके से बेड पर लटाया। वो बहुत ज़्यादा मासूम थी। झुककर इसकी पेशानी पे बोसा दिया। न जाने क्यों वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वो किसी कीमत पे भी इसे वनी करके नहीं लाना चाहता था, मगर वो ये भी नहीं चाहता था कि इसके भाई को कत्ल किया जाए। वो तो यही चाहता था कि बस माफ़ी तलाफ़ी कर दी जाए, क्योंकि वो जानता था कहीं ना कहीं कसूर इसके भाई का होगा और वो अपने भाई की नीयत से और इसकी हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ़ था। 2-3 दिन तक तो वो डरी हुई कमरे में ही बंद रही थी। अरिशमान इसके लिए खाना ले गया था, अपने हाथों से खिलाता, जबकि बिस्मा बेगम को इस लड़की से बहुत नफ़रत थी। अब बिस्मा बेगम को जब मौका मिलता वो इस पे जुल्म करना शुरू कर देती थी। ये देख देख कर अरिशमान को कुछ होता तो इसके चेहरे पर कितने नील के निशान बन चुके थे। अब वो खामोश रहती थी, पहले रोती ससकती थी, अरिशमान को शिकायत लगाती थी, बाबा जान आपसे कुछ बात करनी है। तलाल साहब कमरे में बैठे हुए थे। जब इनके पास आके बैठा, जी बेटा बोलो, क्या आपने बात करनी है? वो नरमी से बोला, मैं किंजा को लेकर शहर चला जाऊं। मैंने इसका स्कूल में एडमिशन करवा दिया है। किसको? वो जानकर अनजान बनते हुए बोले, बाबा जान आप अच्छी तरह जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। किंजा को लेकर शहर जाना चाहता हूँ। आपको पता है मामा इससे मुलाजमों की तरह काम करवाती है। वो इस घर की बहू है, मेरी बीवी है, और मैं नहीं चाहता कि इस पर इतना जुल्म हो। तुम्हें पता है वो वनी में आई हुई लड़की है। बाबा जान मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन इसके बावजूद आप बात को समझने की कोशिश करें। बेटा क्या समझूं? तुम जितनी इसे इज्जत दे रहे हो
वनी में आई हुई लड़कियों को इतनी इज्जत नहीं दी जाती। बाबा, मुझे ये नहीं पता कि वो वनी हुई है या किस में आई हुई है। मुझे बस इतना पता है कि वो मेरी बीवी है और कल सुबह ही मैं इसे लेके जाऊंगा, चाहे आप नाराज़ होते हैं या मम्मा नाराज़ होती हैं। मैं मज़ीद इस पर यूं जुल्म होते हुए नहीं देख सकता। वो संजीदगी से गोया हुआ। ठीक है बेटा, मर्जी है तुम्हारी। वो खामोश हो गए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस मासूम सी लड़की की तकलीफ़ को वो भी समझ गए थे कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़र रही है। अगले दिन वो इसे लेके फ्लैट पर आया था। वो इस फ्लैट को देखने लगी। अब हम यहाँ पे रहेंगे? इसने मासूमियत से अरिशमान से पूछा था। वो बहुत कुछ समझ चुकी थी। आखिर को इसे इस घर में रहते हुए 1 साल हो चुका था। 1 साल में इसकी ज़िंदगी यकसर बदल चुकी थी। वो एक एक कदम चलता हुआ इसके पास आया, इसके कंधों से पकड़ के मुस्कुराते हुए कहने लगा, यहाँ तुम्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। यहाँ तुम्हें बहुत सारे काम भी नहीं करने पड़ेंगे। सच में इसकी आंखों में एक चमक सी आई थी। कितने दिनों बाद अरिशमान ने किंजा के लबों पे मुस्कुराहट देखी। अरिशमान ने अस्पात में सर हिला दिया। सच में, चलो आप यहाँ पे बैठो, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना के लाता हूँ। आपको मैगी खाना है क्या? वो मुस्कुराते हुए पूछने लगा। किंजा ने फ़ौरन से इस बात में सर हिला दिया। आपको पता है, मुझे आलियान भाई बना कर देते थे, आप भी मुझे बना के देंगे? इसने इस बात में सर हिलाया। मैं भी आपके साथ किचन में आती हूँ। आपको पता है, मैं इनके पास खड़ी होती थी, इनसे बहुत सारी बातें करती थी और वो जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेते थे। अच्छा, ऐसी बात है? इसे मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। वो इसके लिए मैगी बनाने लगा था। वो न जाने कितनी देर तक इसे देखती रही। सुबह वो इसे स्कूल छोड़ने चला जाता, खुद वो गांव चला जाता था, गांव के मामलात देखता और जब वापस आता तो इसे स्कूल से लेके आ जाता था। वो इसके साथ वक्त गुजारने लगा। वक्त गुजारता गया। रात का 1 बजा था। वो कमरे में आया तो इसे सामने कहीं भी किंजा नजर नहीं आई। किंजा, मेरी जान, आप किधर हो? इसने नरमी से इसे पुकारा, मगर किंजा सामने कहीं भी नहीं थी। किंजा, इसने दोबारा से किंजा का नाम पुकारा तो इसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आने लगी। इसने बेड पे बने हुए निशानात को देखा, फिर वो बाथरूम की तरफ आया। दरवाजे पे हल्की सी दस्तक दी। इसने काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें वो बताने लगी, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। वो दाग धब्बों की वजह से अब समझ चुका था और इसके पेट के दर्द की वजह भी समझ चुका था। कहने लगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इधर आओ, मैं बताता हूँ कि क्या हुआ है तुम्हें। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए मोहब्बत से बोला, क्या हुआ है? वो मुंह बनाते हुए बोली, इधर आओ, मैं बताता हूँ। ये कहते हुए इसे अपने सीने से लगा लिया था। इससे बताने लगा, ये सबके साथ होता है, हर लड़की के साथ होता है। वो बहुत बुरी तरह से रोने लगी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इसके बाजू से लिपट गई, मगर वो कहने लगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होता। रात इसकी तबीयत इतनी शदीद ख़राब हो गई कि इसे बुखार होने लगा। पूरी रात इसकी गोद में सर रखे वो रोती रही और वो इसके बालों में हाथ फेरता रहा। सुबह सुबह इसे घर से कॉल आ गई। इसके बाबा जान कहने लगे, तुम्हारी मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, प्लीज़ तुम वापस आ जाओ। क्या हुआ अम्मा साईं को? इसने बेचैनी से पूछा था। बस इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम आ जाओ। लेकिन बाबा जान, किंजा की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, ऐसे में इसे अकेला छोड़कर नहीं आ सकता। बेटा एक काम करो, इसे तुम इसके माम बाबा के घर छोड़ दो। इतने सालों बाद इसे इसके माँ बाप के घर छोड़ना इसे बहुत अजीब लग रहा था।
तलाल साहब इस चीज़ की इसे इजाज़त दे रहे थे। ये चीज़ इसे बिल्कुल हज़म नहीं हो रही थी कि वो भला कैसे इसे इस चीज़ की इजाज़त दे सकते हैं। वो कमरे में आया, सामने वो घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बैठी हुई थी। किंजा, इसने नरमी से किंजा का नाम पुकारा तो किंजा ने निगाहें उठा के देखा। जी बोले, आपको अपने मामा बाबा के पास जाना है? वो आकर इसके सामने बैठा तो वो टुकर टुकर सामने बैठे हुए शख्स को देखने लगी। आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? इसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मजाक नहीं करा। आपको अपने मामा बाबा के पास जाना है क्या? वो असबात में सर हिला गई। हाँ, जाना है, वो मुस्कुराते हुए बोली थी। आपकी तबीयत भी नहीं ठीक, इस वजह से आप कुछ टाइम अपनी मम्मा के पास गुजार के आना। सच में? आप मुझे लेके जाएंगे? अरिशमान ने असबात में सर हिलाया तो वो मुस्कुराते हुए अरिशमान के सीने से चिमट गई थी और ये इतने टाइम में पहली दफ़ा था जो वो यूं अरिशमान के सीने से लगी थी और अरिशमान को बहुत अजीब तरह के जज्बात अपने अंदर, कभी ऐसी फीलिंग्स, ऐसे जज्बात अपने अंदर महसूस नहीं किए थे जैसे वो आज महसूस कर रहा था। इसके लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई और जल्दी जल्दी रेडी हुई कि गाड़ी में बैठ गई। वो कितने अरसे के बाद अपने भाई से मिलने वाली थी, अपनी फैमिली वालों से मिलने वाली थी। गाड़ी इस बड़ी सी हवेली के सामने रुकी। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं अंदर नहीं आऊँगा, लेकिन मैं आपको 2 दिन बाद लेने आऊँगा, ओके? नरमी से इसके करीब हुआ था और आहिस्तगी से मोहब्बत भरा बोसा इसकी पेशानी पे दिया। मैं आपको बहुत सारा मिस करूँगी, वो इसके हाथ पे बोसा देते हुए बोली थी। अरिशमान ने मुस्कुराते हुए इसे देखा, आहिस्तगी से अपने सीने में लगा लिया। मैं भी अपनी जान को बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। 2 दिन बाद आप लेने आएंगे? 2 दिन तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना? इसकी आंखों में अजीब सी उदासी छा गई थी और अरिशमान को पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ था कि इन दिनों को एक दूसरे के बिना रहना किस कदर मुश्किल है। वो मुस्कुराते हुए इसे देखने लगा। अच्छा ठीक है ना, 2 दिन आप अपने आलियान भैया के साथ गुजार लेना। हाँ, ये भी अच्छा है, वो मुस्कुराते हुए बोली थी। चलिए ठीक है, आप भी आ जाए ना। नहीं, मैं नहीं आ सकता, ये कहते हुए वो चला गया। वो जल्दी से घर के अंदर दाखिल हुई थी। सामने से लाउंज में सोफे पे बैठा हुआ आलियान नजर आया था। आलियान भैया, इसने नरमी से आलियान को पुकारा। आलियान ने मुड़ के देखा था और एक लम्हे के लिए आलियान को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया था। किंजा, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया था। वो इतनी छोटी नहीं रही थी जितनी गई थी। इसके चेहरे से मैच्योरिटी वाज़े हो रही थी। इसके लबों पे मुस्कुराहट, आंखों में चमक थी। इसके चेहरे पे जिस तरह के रंग बिखरे हुए थे, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो अपने शौहर के साथ खुश है। इस पे कोई जुल्म नहीं किया जाता। आलियान जल्दी से इसके पास आया, एकदम से इसे अपने सीने से लगा लिया था। मेरा बच्चा किंजा, आप ठीक हो? आप ठीक हो ना? वो मोहब्बत से इससे पूछ रहा था। किंजा ने इस बात में सर हिला दिया। हाँ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है रिशमान मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो नरमी से इसे बता रही थी। इतने में हाकिम साहब आए। हाकिम साहब को देखते वो आके इनके सीने से लग गई थी। इस वक्त के साथ साथ ये तो समझ आ चुकी थी कि इसने जो कुछ भी किया था अपने भाई को बचाने के लिए इसे वनी किया गया था, मगर वो फिर भी अपने माँ बाप से नाराज़ नहीं हुई थी। मम्मा किधर हैं? इसने अपनी माँ के बारे में पूछा मगर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बाबा जान, मम्मा किधर हैं? वो दोबारा से नरमी से गोया हुई। तुम्हारी मम्मा की तबीयत नहीं ठीक, वो कमरे में है। मुझे मम्मा से मिलना है। ये कहते हुए वो कमरे की तरफ आ गई थी। सामने इनकी तबीयत थोड़ी बहुत तो बहुत ज़्यादा वो बीमार लग रही थी। वो आके अपनी मम्मा के पास बैठ गई। मम्मा,
इससे मुस्कुराते हुए इनकी पेशानी पे बोसा दिया तो इन्होंने आंखें खोल के अपनी बेटी को देखा था। खिंजा मेरी जान, ये कहते हुए वो फौरन से उठी थी। वो जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुई पड़ी थी, अपने बेड को देखते हुए गोया इनके वजूद में जान आ गई। इसे अपने सीने से लगा लिया। मेरी बेटी, तुम ठीक तो हो ना? मेरी बच्ची, तुम ठीक हो? इसके हाथों पे बोसे देने लगी। तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ गई हो ना? वो मोहब्बत भरे लहजे में बोल रही थी और इसे देखने लगी। वो ना जाने कितनी देर तक इनके सीने से लगी रही थी। बड़े भैया किधर हैं? वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं, दुबई गए हुए हैं। अच्छा, मतलब मैं इनसे नहीं मिल सकूंगी? क्या मतलब है? तुमने वापस जाना है क्या? वो इस बात में सर हिलाने लगी। हाँ, 2 दिन के लिए आई हूँ। 2 दिन बाद वापस चले जाना है। आपको पता है, अरिशमान बहुत अच्छे हैं, मुझसे इतनी सारी मोहब्बत करते हैं, मुझे अलग रखते हैं, मुझे स्कूल भी छोड़ने जाते हैं, लेने भी जाते हैं। आपको पता है, वो मेरे लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें लेकर आते हैं। रात को मुझे आइसक्रीम खिलाने भी लेके जाते हैं। अहलियान लाला, वो बिल्कुल आपकी तरह मेरा ख्याल रखते हैं। वो मुस्कुराते हुए सबको बता रही थी। इन्होंने मुझे खुद ही बोला था कि वो आपके पास मुझे छोड़ के जाएंगे। वो मुस्कुराई। 2 दिन वो वहाँ पे रही थी। इसके बाद 2 दिन बाद अरिशमान इसे लेने आया। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। अरिशमान को देखते ही इसके लबों पर गहरी मुस्कुराहट बिखर गई और अरिशमान को देखते वो बगैर किसी का लिहाज किए इसके सीने से लगी। अरिशमान, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। वो मासूम बच्चों की तरह बोलने लगी। अरिशमान ने इसके सर पर बोसा दिया था। अच्छा, वह इस बात में सर हिला गई। अरिशमान बेटा, बहुत शुक्रिया मेरी बेटी का इतना ज़्यादा ख्याल रखने के लिए। इनकी बात सुन के वो धीरे से मुस्कुरा दिया और कहने लगा, वो मेरी बीवी थी और इसका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ था। बाकी मज़ीद कुछ नहीं कह सकता। वो नरमी से मुस्कुरा दिया था। इनकी बात सुन के वो भी मुस्कुरा दिए। वो सबसे मिलने के बाद इसके साथ वापस हवेली आ गई थी, मगर ना जाने क्यों हवेली आते ही इसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। इससे ये डर लग रहा था तो इसके साथ पहले जैसा ही बर्ताव करेंगे, सब इसके साथ पहले जैसा ही सलूक करेंगे। घर में तलाल साहब और बाकी सबका रवैया तो इसके साथ नॉर्मल हो चुका था, मगर अगर किसी का रवैया नॉर्मल नहीं हुआ था तो वो बिस्मा बेगम ही थी, जिनकी आंखों में इसके लिए महज नफरत थी। नफरत के सिवा कुछ भी नहीं था, मगर वो क्या कर सकती थी? बस इसे ये डर लगता था कि वो इसे कुछ न कहे। जैसे वो पहले मारती थी, पहले इस पे हाथ उठाती थी, मगर इससे कहीं ना कहीं ये भी था कि इसका शौहर कभी ऐसा होने नहीं देगा। रात का वक्त अरिशमान कमरे में आया तो सामने वो किताब लिए बैठी हुई थी। वो इसके पास आ गया और आहिस्तगी से इसके हाथ से किताब लेके साइड पे की। मैडम जी, अब बस किताबें छोड़ो, कभी शौहर को भी टाइम दे दिया करो। वो मोहब्बत भरे अंदाज में बोला तो इसकी बात सुन के वो मुस्कुरा दी। क्यों भाई, क्यों? शौहर को टाइम दूँ? मुझे अभी पढ़ना है, अभी स्टडी करनी है ना, और मुझे अभी बच्चे करने हैं। इसकी बात सुन के इसका दिमाग घूम गया। इसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। आपको शर्म नहीं आती मासूम बच्ची के साथ ऐसी बातें करते हुए? मासूम और आप? सीरियसली, आपके बड़े होने का किस बेताबी से मैंने इंतज़ार किया है। इसकी बात सुन के वो इसे पीछे धक्का दे गई। खबरदार, जो आपने मेरे साथ उल्टी सीधी बातें करने की कोशिश की। वो मुस्कुराते हुए बोली तो इसकी बात सुन के वो भी मुस्कुरा दिया। अगले लम्हे इसके हाथ को पकड़ के बोसा दिया। मजाक कर रहा हूँ, स्टडी करें। वो एकदम से इसके गोद में बैठ गई। बेगम, ये तुम जज्बात भड़काने वाले काम करती हो, बहुत गलत बात है। वो इसे देखते हुए बोली तो इसकी बात सुन के वो भी मुस्कुरा दिया और कहने लगा, हाँ, ये जज्बात भड़काने वाला काम करती हो,
وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولی اور اسٹڈی کرنے لگی۔ بسمہ بیگم کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا تھا، باقی سب گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک ہوتا تھا۔ وقت گزرنے لگا تھا، اس کے ایگزامز ہو چکے تھے، اسکول تو اس کا ختم ہو چکا تھا۔ وہ کالج میں ایڈمیشن لے لیا اور کالج کے 2 سال کیسے گزرے بالکل بھی پتہ نہیں چلا تھا، اور اس دوران وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی۔ اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ آنا جانا شروع ہو چکا تھا، وہ کبھی کبھی وہاں سے بھی چلی جاتی تھی۔ آج کافی دیر سے وہ ارشمان کا انتظار کر رہی تھی، مگر ابھی تک ارشمان واپس نہیں آیا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ ارشمان کدھر رہ گیا، ایک تو کبھی جلدی نہیں آئے گا، میں کیا کروں؟ وہ بار بار گھڑی کی طرف ٹائم دیکھ رہی تھی۔ جب وہ کافی دیر بھی نہ آیا، وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ یا اللہ، میں اب کیا کروں؟ کہاں سے انہیں تلاش کروں؟ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ وہ باہر آئی تو سامنے وہ لاؤنج میں بسمہ بیگم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کے وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ جیسے وہ کمرے میں آ کے بالکنی میں کھڑی ہوئی تو پیچھے پیچھے وہ بھی آ گیا تھا۔ کیا ہو گیا تھا؟ زیادہ بےتاب تھی شوہر کے لیے؟ اب یہ کہتے ہوئے ایک دم سے پیچھے سے اپنے بازوں کے حصار میں لے لیا۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے بےتاب نہیں تھی، بس مجھے تو ویسے ٹینشن بنی ہوئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ابھی مما کیا کہہ رہی تھی؟ وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہتا ہوا اس کے کان کی لوگ کو اپنے دانتوں تلے دبا گیا تھا۔ ایسی حرکتیں مت کیا کریں، وہ اسے خود سے دور کرتے ہوئے بولی۔ پھر کیسی حرکتیں؟ کیا کروں میڈم، آپ ہی بتا دیں، وہ ہنستے ہوئے بولا تو اس کی بات سن کے وہ مسکرا دی۔ بھائی جیسے مرضی کیا کریں، لیکن یہ مت کیا کریں، مجھے الجھن ہوتی ہے۔ وہ اس سے پیچھے کر گئی تو وہ مسکرا دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ماما بول رہی تھی ان کے چھوٹے چھوٹے پوتے پوتیاں کب ہوں گے؟ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ مجھے پتہ آپ کی ماما کبھی ایسا نہیں کہہ سکتی۔ انہوں نے کبھی مجھے بہو تسلیم نہیں کیا تو انہیں مجھ سے پوتے پوتیاں کیوں چاہیے؟ یقین نہیں آتا جب وہ اسے باہر لے کے گیا تھا، سامنے اس نے بسمہ بیگم کو دیکھا، وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ ادھر آ جاؤ، بسمہ بیگم نے جب اسے اپنے پاس بلایا تو وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ میں نے تم پر بہت ظلم کیا ہے، کیا تم مجھے ان سب کے لیے معاف نہیں کرو گی؟ ابھی بھی تم مجھ سے دور رہتی ہو، جبکہ میں چاہتی ہوں میری بیٹی میرے پاس آئے، میرے پاس آ کے بیٹھے۔ تمہیں پتہ ہے تم میرے گھر میں واپس کس کے کہنے پہ آئی ہو؟ میرے کہنے پہ ہی آئی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اسے آہستگی سے اپنے سینے سے لگایا تھا اور وہ ان کو دیکھنے لگی۔ کیا آپ آج کے بعد میرے ساتھ غلط اختیار نہیں کریں گی؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا وہ اسے بہو کے طور پر قبول کر چکے ہیں، اور جس قدر ارشمان سے اسے محبت ہو گئی تھی یہ تو صرف وہی جانتی تھی۔ وہ کہنے لگی، دیکھو بھائی، اب مجھے پوتے پوتیاں چاہیے، یہ نہ ہو میں اگلے جہاں پہنچ جاؤں تم مجھے پوتے پوتیاں ہی نہ دو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا اور وہ ارشمان کو دیکھنے لگی۔ ارشمان نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ چلو ٹھیک ہے، کافی رات ہو گئی ہے، تم لوگ جاؤ اپنے کمرے میں بھی جا رہی ہوں۔ وہ جیسے کمرے میں آئے تو ارشمان نے ایک دم سے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ ارشمان کیا کر رہے ہیں؟ اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے بولی۔ محبت کرنے لگا ہوں، یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اپنے حصار میں لیتا ہوا لا کر اسے بیڈ پر لٹایا تھا۔ اس کے اوپر سایہ فگن ہو گیا تھا۔ آج آپ کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کچھ بھی نہیں چلے گا، بس آج مجھے میرا حق چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا ہوا اس کی اپنی محبت سے اپنے لمس سے آشناس کروانے لگا۔ ارشمان نہیں کرے نا، مجھے شرم آ رہی ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ وہ ہاتھ بڑھا کے لیمپ آف کر چکا تھا۔
अब कमरे में बिल्कुल अंधेरा था और वो चाह कर भी अरिश्मान को खुद से दूर नहीं कर पाई थी। रात भर अरिश्मान की मोहब्बत में भीगती रही थी। इन दोनों के दरमियान उम्रों का बहुत ज़्यादा फ़र्क था। 20 साल का फ़र्क कोई थोड़ा नहीं होता। और फिर भी अरिश्मान ने खुद को इस कदर फिट रखा हुआ था कि वो अब इससे बड़ी लगने लगी थी। सुबह जब इसकी आंख खुली तो अरिश्मान के बाजों के हसार में थी। इसके चेहरे पर शर्मो हया के न जाने कितने रंग बिखरे हुए थे। अरिश्मान के लबों पे मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। इसके चेहरे को देखे जा रहा था। अगले लम्हे झुककर इसके लबों को अपनी दस्तरस में लिया था। वो कसमसा के इससे दूर जाने की कोशिश करने लगी थी। नींद में इससे दूर जा रही थी जब अरिश्मान ने इसकी कमर में हाथ डालते हुए बिल्कुल करीब कर लिया था। अरिश्मान, नहीं करे ना, प्लीज़, रात भर आपने सोने नहीं दिया, वो मुंह बनाते हुए बोली। इसकी बात सुन के अरिश्मान कहने लगा, मेरी जान, अब तो आपकी हर रात ऐसे तो गुजरेगी। ये सुनकर वो आंखें फैलाते हुए एकदम से बोली, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई, मुझे जल्द से जल्द बेबी चाहिए ना, वो मुस्कुराते हुए बोला। तो इसकी बात सुन के वो इससे दूर होने लगी थी। अभी वो दोनों आपस में बातें लगे हुए थे जब अचानक से नीचे से शोर शराबे की आवाज़ आई। दोनों परेशान हो गए। वो सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसके बाबा जान डॉक्टर को कॉल कर रहे थे। बाबा जान, क्या हुआ है? तुम्हारे तो कुछ हो गया है। ये सुन के वो परेशान हुआ था। वो जल्दी से इनके कमरे की तरफ गया, मगर सामने इनका पड़ा हुआ बेजान वजूद देख के, अपने बड़े भाई को बच्चों की तरह रोता हुआ देख के वो परेशान हो गया। मम्मा, मम्मा, क्या हुआ है? वो जल्दी से अपनी माँ की गाल को थपथपाते हुए बोला। बस्मा बेगम इस दारे फ़ानी से कूच कर चुकी थी। मम्मा, मम्मा, प्लीज़ आंखें खोले ना। मम्मा, आपको क्या हुआ है? अरिश्मान की आंखों से धर धर आंसू बहने लगे। मम्मा, आंटी, आपको क्या हुआ है? वो बिस्मा बेगम के गाल को थपथपा रही थी। आंटी, आपको क्या हो गया है? इसके दिल को कुछ होने लगा था। अरिश्मान जिस तरह बच्चों की तरह फूट फूट के रो रहा था। देखो ना, देखो ना, मम्मा को क्या हो गया है? वो क्यों नहीं उठ रही? वो रोता हुआ बोला, मगर वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। अरिश्मान संभाले खुद को, मगर बिस्मा बेगम के जाने के बाद वो बिल्कुल खामोश हो गया था। रात का वक्त था जिससे अपनी हवेली में बहुत ज़्यादा तन्हाई महसूस हो रही थी। न जाने से क्यों बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। वो कमरे में दाखिल हुई तो सामने वो बेड पे बैठा हुआ, खाने वाली ट्रे इसके सामने रखी। अरिश्मान, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लीज़ आप खाना खा लेना। ये ले, थोड़ा सा खाना खा लें। वो खाने वाली ट्रे साइड पे करता हुआ इसके सीने में अपना मुंह छुपाते हुए अपनी आंखें बंद कर गया तो इसे बिल्कुल अपने करीब कर लिया। अरिश्मान, प्लीज़ हौसला करें ना। अरिश्मान, वो नरमी से कहते हुए इसे खामोश करवा रहा था। वो अरिश्मान को ऐसे इतना उदास देख नहीं पा रही थी। वो शख्स जो बहुत बहादुर था, जिसने मुश्किल वक्त में इसे संभाला, बच्चों की तरह पाला, ऐसे उदास देखकर इसके दिल को कुछ होने लगा था। अरिश्मान, प्लीज़ आप उदास नहीं हो। वो इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए बोली। अरिश्मान ने इसके हाथ को पकड़ के अपने लबों से लगा लिया। कभी मुझे छोड़ के मत जाना, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। ये देखो, इसके हाथ को पकड़ के वो अपने दिल वाले मुकाम पे रखा। ये महसूस करो, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, रोते हुए बोला। चेहरा इसके सीने में छुपा गया। अरिश्मान, आपको तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, प्लीज़ अरिश्मान खुद को संभाले ना। वो नरमी से इसे संभाल रही थी, मगर वो संभलने में नहीं आ रहा था। वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और इनके जाने के बाद वो बिल्कुल टूट कर बिखर गया। अब वो ज़्यादातर खामोश रहता था। इसके दिल को कुछ होता था और वो सबसे बहुत ज़्यादा दूर रहने की कोशिश कर रहा था। रात का काफ़ी वक्त था। वो अरिश्मान से झगड़ने लगी। आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? आप मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करते? बताएं ना मुझे। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में फेरते हुए बोली। कुछ नहीं, प्लीज़ सो जाओ।
काफ़ी रात हो गई है। वो नरमी से बोला, क्या मतलब? नहीं, मुझे सोना, मुझे आपका टाइम चाहिए, मुझे आपकी ज़रूरत है। वो रोते हुए बोली, प्लीज़ ज़िद नहीं करो। मैंने क्या बोला है? सो जाओ। वो मोहब्बत भरे लहजे में बोला। नहीं, मुझे सोना। वो गुस्से से चिल्लाई तो रिश्मा ने आहिस्तगी से अपने बाजुओं के हसार में ले गया। प्लीज़, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं कल भी तुमसे मोहब्बत करता था, आज भी करता हूँ, लेकिन मुझे डर है ना। मुझे बताएं। वो इसके चेहरे को दीवानों की तरह बोसे देते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है। मैं आपको खोना नहीं चाहती। अरिशमान, देखो, हम दोनों के दरमियान उम्र का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तुम मुझसे किसी बेहतर इंसान को डिज़र्व करती हो, समझी? इसने गुस्से में अरिशमान के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। अरिशमान हैरत से इसे देखने लगा। इसे यकीन नहीं आया वो इतनी बदतमीज़ी भी अरिशमान के साथ कर सकती है। खबरदार, जो आज के बाद आपने मुझे ये बोला कि मैं आपसे बेहतर किसी को डिज़र्व करती हूँ। मर जाऊंगी लेकिन कभी आपको छोड़ूंगी नहीं। आपके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरा मर्द कभी शामिल नहीं होगा। और अगर तुम्हें कभी करना पड़े। ये सुन के इसके गिरेबान से पकड़ के झंझोड़ने लगी। क्यों ऐसी फजूल बातें कर रहे हैं? बताएं मुझे। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, क्या मतलब है इस बात से? मुझे परेशान कर रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। कोई भी मेरी ज़िंदगी में शामिल नहीं होगा, ओके? वो मोहब्बत से इसकी पेशानी पे बोसे देने लगा। बहुत बुरे हो आप, बहुत बुरे। बस मुझे तकलीफ़ देते रहते हो। वो इसके साथ लगी हुई बोली। इसकी बात सुन के बोला, नहीं, बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं दूंगा। तुम सो जाओ। ये कहते हुए इसे अपनी गोद में सुलाने लगा था। काफ़ी वक्त बाद वो सो गई। झुककर इसकी पेशानी पे बोसा दिया और इसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। काश कि मैं तुम्हें हकीकत बता सकता। मैं तुमसे इतना दूर क्यों होने लगा हूँ। मैं खुद तुमसे कभी दूर नहीं जाना चाहता, कभी भी नहीं। इसके हाथों पे बोसे देते हुए बोला। सुबह जब इसकी आंख खुली तो अरिशमान को कमरे में ना पाके वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अरिशमान, अरिशमान किधर गए हैं? इसका दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। नीचे तलाल साहब खड़े हुए थे। कहने लगे, वो घर नहीं है, वो 1 हफ्ते तक वापस आएगा। इनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा उदासी छाई हुई थी। क्या मतलब? वो कहाँ चले गए हैं? मुझे तो वो नहीं बता कर गए। संभालो खुद को। ऐसे कैसे वो मुझे छोड़कर चले गए? आपको पता है ना मैं इनके बगैर नहीं रह सकती, फिर भी वो चले गए हैं। वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोली थी। बेटा, वो हमसे कुछ छुपा हुआ है। ये सुन के इसके कान खड़े हुए। क्या मतलब? कुछ छुपाया था? किधर गए हैं वो? बताएं ना मुझे। वो रोते हुए बोली, बेटा, इससे कैंसर था, इसकी सर्जरी है, प्लीज़ इसके लिए दुआ करना। ये सुन के वो गिरने वाले अंदाज में नीचे ज़मीन पे बैठ गई। आप ये क्या कह रहे हैं? वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोली थी। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इनके पास जाना है। मुझे नहीं पता वो मुझे क्यों नहीं लेकर गए, क्यों इन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? बताए ना। वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। तलाल साहब ने थोड़ी देर पहले आलियान को कॉल की थी और आलियान इसे लेने आ गया था। इसे यूं नीचे ज़मीन पे बैठ के रोता हुआ देख के वो परेशान हो गया। मेरी गुड़िया किंजा, क्या हो गया है? वो मोहब्बत से किंजा के पास आया, ऐसे अपने सीने से लगा लिया। लाला, आपको पता है वो मुझे छोड़ के चले गए, इन्होंने मुझे बताया भी नहीं था। वो हिचकों के साथ रोते हुए बोली। अरे लाला की जान, खामोश हो जाओ। कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लाला, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना? वो इसके चेहरों को हाथों की प्याली में भरते हुए बोली। हाँ, मैं अपनी गुड़िया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। लाला, मुझे अरिशमान के पास ले जाएंगे? प्लीज़ लाला, मुझे इनके पास ले जाए ना। वो बहुत बुरी तरह से रोते हुए बोली थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, उठो तो सही नीचे से। इसे अपने सीने से लगाए बोला, लाला प्लीज़ मुझे ले जाए, मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ, मैं इनके बगैर नहीं जी सकती। वो बहुत बुरी तरह से रोते हुए बोली। अच्छा ठीक है ना, ले जाऊंगा, बस रोना नहीं है। ये कहते हुए इसके आंसुओं को साफ किया था। इसे रो रो कर घर सर पर उठाया हुआ था। इसके बाबा, इसकी मम्मा बस इसे खामोश करवा रहे थे, मगर वो नहीं हो रही थी। ये कहती थी कि इसे अरिशमान के पास जाना है, और किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो वनी में गई हुई लड़की अपने शौहर से इतनी मोहब्बत करने लग जाएगी।
اس کے شوہر سے یوں اپنا دیوانہ بنا دے گا۔ کسی کو اس چیز کا بالکل اندازہ نہیں تھا اور وہ پاگلوں کی طرح اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے حاکم صاحب کہنے لگے، بیٹا ایک کام کرو، اسے تم لیتے جاؤ، بابا جان یہ نہیں برداشت کر پائے گی۔ ارشمان کو کچھ ہو گیا؟ بیٹا کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اسے اس کے پاس لے جاؤ پلیز، دیکھو تو اسے کیا حالت ہوئی پڑی ہے نا، نہ وہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے۔ ان کی بات سن کے اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے بابا جان۔ اگلے دن وہ وہاں پہ پہنچ چکی تھی اور آج ہی اس کی سرجری ہوئی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی، بس اس کے لیے دعائیں مانگے جا رہی تھی۔ اس کی اپنی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک ہچکیوں کے ساتھ روتی رہی۔ اس کی سرجری ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے بولا تھا ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، یقیناً اگلے 12 گھنٹے میں انہیں ہوش آ جائے گا۔ بس اب اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آنکھیں خشک نہیں ہوئی تھیں، اس قدر وہ روئے جا رہی تھی۔ اور وہ لمحہ بھی آ گیا جب ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ چکی ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سن کے وہ وہیں پہ سجدے میں گر گئے۔ جب ڈاکٹر نے ملنے کی اجازت دی تو سب سے پہلے وہی اندر گئی تھی۔ جیسے اس نے ارشمان کو دیکھا تو ارشمان اس سے دیکھ کے حیران ہوا تھا۔ تم یہاں؟ وہ نرمی سے گویا ہوا وہ اس کے پاس آتے ہوئے اس کے سینے پر زور سے مکہ مار گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، بہت برے ہو آپ، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ وہ اس کے سینے سے لگتے ہوئے بری طرح سے روتے ہوئے بولی، اچھا نفرت بھی کرتی ہو؟ اتنی محبت بھی جتاتی ہو؟ یہ کیسی نفرت ہوتی ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا تھا، کیوں آپ نے میرے ساتھ ایسے کیا؟ بتائیں مجھے، کیوں مجھے چھوڑ کے گئے تھے؟ بتائیں مجھے۔ وہ سو کرتے ہوئے ایسے دیکھ رہی تھی۔ میرا بچہ، کہاں کوئی چھوڑ کے آیا تھا؟ گئے تھے، آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ اچھا نا میری جان، میں آپ کے پاس اب واپس آ جاؤں گا، وہ محبت بھرے انداز میں بولا۔ نہیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک اس کے سینے سے لگی ہوئی روتی رہی تھی، اور اس شخص کو اندازہ ہو چکا تھا جتنی وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس لڑکی کی محبت کے سامنے تو ارشمان کی محبت کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ اس سے اتنی محبت کرتی تھی، اتنا ٹوٹ کے چاہتی تھی۔ ارشمان آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا گیا۔ اسی دوران ارشمان کو معلوم ہوا کہ وہ بابا بننے والا ہے۔ یہ خبر جب اس نے دی تھی تو ارشمان کے پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ وہ خود بس شرمائے جا رہی تھی، اور اللہ نے انہیں خوبصورت سے بیٹے سے نوازا۔ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ جب وہ ونی ہو کے آئی تھی تو اسے بہت ڈر لگ رہا تھا، اس کی فیملی والوں کو بہت ڈر لگ رہا تھا، نہ جانے وہ شخص اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ مگر آج پہلی دفعہ اسے اتنا خوش دیکھ کے سبھی خوش اور مطمئن تھے۔